ଜୟ ଗୁରୁ। ଆମକୁ ଆଲୋଚନା ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ଆରତ ଭାଇ। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर परम आराधन श्री श्री बड़मा परम पूज्यपाद श्री श्री बरदा आज प्रधान आचार्य देव श्री श्री दादा सभी आतुल श्री चरण तले मोर कोटि कोटि बार प्रणाम। आज उपस्थित थिबा समस्त आमर ऑनलाइन माध्यम रे गुरु भाई एवं स्नेहर भौणी माने एवं छोट छोट पिला माने समस्त मोर आंतरिक राय एवं जय गुरु। जहा हो आज आम बहुत भाग्यवान कि ठाकुर सहित आम जो कोरोना भाइरस जो महामारी यही रोग रे समस्त आक्रांत होगी आम ठाकुर सहित जो युक्त रही पारिछे से मु निजको धन्य मन करुच्ची। तो ता पूर्व बहुत सुंदर भाव ठाकुर भजन कोरस कीर्तन परिवेषण होउथिला। तो मु गोटे कथा कहबा चाहे आमर खलिकोट प्रत्येक मासर शेष रविवार आमर जो स्टूडेंट सत्संग आयोजन कराउथिला पूजनीय अविन दादा आशीर्वाद क्रमे। तो पूजनीय अविन दादा आमको आशीर्वाद देते जोटा कि आम प्रति मासर शेष रविवार छात्र सत्संग आमर संगठित कराउथिला। तो एथर आमे मासर प्रत्येक शुक्रवार दिन 10:30 रे सत्संग आयोजन कराहब। आज जमी आपण मैंने उपभोग कर प्रत्येक मासर शुक्रवार प्रत्येक मासर प्रति शुक्रवार 10:30 रे बुझीपार तो जहा हो सुंदर भाव आमर रंभारू तापस भाई प्रेयर स्टार्ट कले सत्यांशण आमर राजेश कुमार बमाई भुवनेश्वर पाठ कले बहुत सुंदर भाव आमर नंदिनी मा केशपुर भजन परिवेषण कले। तापरे संदीप्ता साहू हैदराबाद हरिहर भूया तालसर शिशुकन्या बेहरा आमर बहुत सुंदर भाव भजन परिवेषण कले। कोरस मध्य रंभारू सोनाली रूपाली माँ परिवेषण कले। परिशेष कीर्तन मध्य आमर गगन भाई बहुत सुंदर लगुला किंतु आमर ये जो नेटवर्क प्रॉब्लम जो आम ठीक से शुणी पारु नथिले किंतु भल लगुला। वर्तमान आलोचना पर आमर आज प्रिजाइडिंग करछंदी श्रद्धेय सम्मानीय आमर खलिकोट सत्संग विहार प्रेसिडेंट श्रीयुक्त रणजित कुमार पंडा दादा पुओ रासमय भाई। जहा हो बहुत से रासमय भाई को मु धन्यवाद ज्ञापन करुच्ची। एति खुशी लगुच आम एते बहु भाग्यवान कि जी ए विश्व ब्रह्मांडर मालिक जी विश्व ब्रह्मांड अधीश्वर तांकर आम बर्तमान गुण कीर्तन कर भयाभय परिस्थिति मध्य देखिथे जिते आमर WHO जो अच्छी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जिते डिक्लेयर करदेला कि सारा विश्व को एक महामारी गोटे ग्रास कर जहाँफल आमर गुरु भाई माने समस्ते गोटे मनरे आसला कि जे आम सत्संग ठाकुर सहित जोगयुक्त हो पारानी एमती बहुत दिन पर्यटन मन रहा किंतु ठाकुर लीला देखु केमती से निजे कहा माध्यम हो से जो चेतना शक्ति जागृत करी ऑनलाइन माध्यम सत्संग आमको जो उपभोग करने दे पारिछंती तो आम बहुत धन्य। कहीं मनीष सत्संग विच्युत रहिले तार भितर विभिन्न प्रकार खराब चिंताधारा कौलिश भावना ये सब पशि जाए जिते आम आम ब्रेन टाक गैप देदेबा तो यही जिनस गुड़ा आसी जाए। तो सबुदिन आम गोटे जिन मन पड़ो जे प्रत्येक मुहूर्त आम के इष्ट भावना इष्ट चिंता जमी आम ब्रेन में टे थी कहीं आम ब्रेन टा एमती गोटे जिनस जोटा कि एत बड़ मैग्नेट
ଆମ ବ୍ରେନ୍ ର ମ୍ୟାଗ୍ନେଟ ଆଉ କୌଣସି ମ୍ୟାଗ୍ନେଟ ନାହିଁ। ଆମେ ଯୋଉ ଜିନିଷଟାକୁ ଆଦରି ନେବା ସେଇ ଜିନିଷଟା ଷ୍ଟୋର ହେଇକି ରହିଯାଏ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଆମେ ଯଦି ଖରାପ ଚିନ୍ତାଧାରା ଗୁଡା ଆଦରି ନେବା ତ ଖରାପ ଜିନିଷ ଗୁଡା ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କଣ ଆଉଟପୁଟ ହୁଏ ବା ବାହାରେ। ତ ସେମିତି ଆମେ ଯଦି ପଜିଟିଭ ଥିଙ୍କିଂ ଗୁଡା ଯଦି ଆମେ ଷ୍ଟୋର କରିବା ବ୍ରେନରେ ତ ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କଣ ପଜିଟିଭ ଜିନିଷ ହିଁ ବାହାରେ। ତ ଏଇ ବ୍ରେନ୍ ଗୋଟେ ଏମିତି ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବା ସଫ୍ଟୱେର ଯାହା ଲୋଡ କରିବେ ତାହା ହିଁ ଆଉଟପୁଟ ଦବ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସବୁଦିନେ ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଆମେ କଣ ବ୍ରେନରେ ରଖିବା ବା ଷ୍ଟୋର କରିବା। ତ କଥା ହଉଛି ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧରି ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧରିବା କାହିଁକି ବା ଧରିଲେ ଆମର ଲାଭ କଣ ହୁଏ? ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ହଉଛନ୍ତି ଏଇ କଳି ଯୁଗର ସନ୍ତାନ ବା ଆମେ ମଣିଷ ଜନ୍ମରେ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି। ତ କଳିରେ ମଣିଷର ଏଇ ଯୋଉ ଅଭାବ ଅନଟନ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଦୁଃଖ ଅଶାନ୍ତି ଆ ଭିତର ଦେଇ ମଣିଷ ଗତି କରେ ସବୁଦିନେ। ତ ସେ ମଣିଷ ଟିକେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ପାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ କିନ୍ତୁ ପାଇପାରେ ନା। ସେଥିପାଇଁ ସ୍ଵୟଂ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଯିଏ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ମାଲିକ ତାଙ୍କେ ଏଇ ମଣିଷ ମାନଙ୍କ ଆତ୍ମ ଚିତ୍କାରକୁ ସହ୍ୟ ନ କହିବେ ସେ ନିଜେ ସ୍ଵୟଂ 3.5 ହାତ ମଣିଷ ରୂପେ ରକ୍ତ ମାଂସ ଦେହ ଧରି ଏ ଧରାପୃଷ୍ଠ ଓହ୍ଲେଇ ଆସି ତାଙ୍କର ବିଧାନ ବା ନିୟମ ଦେଇ ଆମକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ତ ଯୋଉ ବିଧାନ ବା ନିୟମ ପରିପାଳନ କରିବା ଦ୍ଵାରା ମଣିଷ ଟିକେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ପାଇପାରିବ। ତ କେବଳ ଗୋଟେ ମଣିଷ ଚାହେଁ କେବଳ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ଟିକେ ପାଇବା ପାଇଁ। ଏଥିପାଇଁ ତ ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆସୁଛନ୍ତି ବା ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାହା ମଣିଷ ପାଇପାରେ ନା। କେମିତି? ଏଇ ଯୋଉ ଠାକୁର ଏତେ ସହଜ ବିଧାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଏ ବିଧାନକୁ ଆମେ ମାଫି ଟିକେ ଟିକେ ଯଦି କରି ଚାଲିବା ତ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ପାଇପାରିବା। ଯଦି ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅନ୍ଧାର କିମ୍ବା ଆଲୋକ ଭଲ କିମ୍ବା ମନ୍ଦ। ବୁଝୁଛନ୍ତି? ତ ଏଇ ଯଦି ମଣିଷ ନିଜେ ସେ ଭାବି ଦିଏ କି ଯେ ନାଇଁ 3 ନମ୍ବର ଜିନିଷ କିଛି ଗୋଟେ ଅଛି, ଯଦି ଅଛି ସେଇଟା ହଉଛି ମଣିଷର ଇଗୋ ବା ଅହଙ୍କାର। 3 ନମ୍ବର ଜିନିଷଟା ଠାକୁର ତ କହିଛନ୍ତି ଭଲ କିମ୍ବା ମନ୍ଦ ଏପଟ ନହେଲେ ସେପଟ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ? ଆଲୋକ କିମ୍ବା ଅନ୍ଧାର ଏଇ ଦିଟା ଜିନିଷ ହବ, ଏଇଟା ହବ ନହେଲେ ସେଇଟା ହବ। ଏଭ୍ରି ଆକ୍ସନ ଦେयर ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଆଣ୍ଡ ଅପୋଜିଟ ରିଆକ୍ସନ। ଜାଣିଛନ୍ତି? ତ ସେମିତି 3 ନମ୍ବର ଜିନିଷଟା ଯଦି ମଣିଷ ତା ନିଜ ଆଡୁ କହୁଛି ତ ସେଇଟା ହଉଛି ତାର ଅହଙ୍କାର। ଯୋଉ ଅହଙ୍କାର କି ତାକୁ ଅଧପତନକୁ ନେଇଯାଏ ବା ପତିତ କରିଦିଏ ବା ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାରେ ଘେରି ଧରେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁର ଏଇ ସୁନ୍ଦର ଏତେ ସହଜ ବିଧାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମ ମାନଙ୍କୁ, ଯୋଉଟା କି ଆମେ ତାଙ୍କର ବିଧାନ ମାଫି ପରିପାଳନ କରିବା ଦ୍ଵାରା କଣ ନା ଠାକୁର ସିମ୍ପଲ କହିଛନ୍ତି ସକାଳୁ ଉଠି ନାମ ଧ୍ୟାନ ଟିକେ କରିବା ଠାକୁରଙ୍କର ଯୋଉ ନାମ, ତାପରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭୋଗ ବା ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ଆଗରେ ଭୋଗ ନିବେଦନ କରିବା, ତାପରେ ସକାଳ ପ୍ରାର୍ଥନା ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରାର୍ଥନା। ଏତିକି ଏଇ ଯୋଉ ବେସିକ ଜିନିଷଟାକୁ ଆମେ ଟିକେ ପ୍ରଥମେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତ ଏଇଟା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିବା ଦ୍ଵାରା କଣ ହବ ଆମ ଭିତରୁ ଏଇ ଯୋଉ ଚେତନା ଶକ୍ତି ବା ପଜିଟିଭ ବା ସାକାର ଚିନ୍ତାଧାରା ଅଟୋମେଟିକ ଜାଗେଇ ଆସେ, ଯାହା ଫଳରେ ଆମେ ଯୋଉ କାମ କରିବା ସକ୍ସେସ ହୁଏ। ତ ଏଇ ବେସିକ ଜିନିଷଟାକୁ ଛାଡି ଦେଇ ଆମେ ଅନ୍ୟ ଯୋଉ ଜିନିଷ କରିବା ଆମେ ସକ୍ସେସ ହେଇପାରିବାନି। ଅବଶ୍ୟ ବଞ୍ଚିଯିବା, ଠାକୁର ଯେହେତୁ ଆମେ ଧରିଛନ୍ତି ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଅବଶ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରୁ ବଞ୍ଚିଯିବା, କିନ୍ତୁ ଆମର ଭିତରଟା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇପାରିବନି। କେମିତି? ଯେମିତି ଉଇବିଳା ଉପର ଆଡୁ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଥିବ କିନ୍ତୁ ସେଟା କଣ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା ଚିପୁଡି ଦେଲା ଆସିକି ଝୁଣଝୁଣ ହେଇଯାଏ। ଆମ ଭିତରଟା ବି ମଧ୍ୟ ସେମିତି ହେଇଯିବ। ବୁଝୁଛନ୍ତି ତ? ତ କଥା ହଉଛି ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଛୋଟିଆ ଜିନିଷଟା କହିବି, ଗୋଟେ ମୋର ଗୋଟେ ଅନୁଭୂତି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧରିକିରି। ଲୁଲ ଭାଇ ଶୁଭୁଛି ନା? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଶୁଭୁଛି। ହଁ ଧନ୍ୟବାଦ। ତ ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଘଟଣାଟା କହୁଛି। ଆମର ଏଇଠି ଖଲିକୋଟ ସତ୍ସଙ୍ଗ ବିହାରରେ ଗୋଟେ ଦିନ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଚାଲିଥିଲା, ରାତି 10ଟା ହେଲାଣି। 10ଟା ହେବା ସମୟ ସତ୍ସଙ୍ଗ ସରିଲା, ସମସ୍ତେ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କଲେ, ଆନନ୍ଦ ବଜାର କଲେ। ତ ମୁଁ ସେଠି ଯିବାକୁ ବାହାରୁଛି ବାଇକ ରେ ଏକା। ତ ସେଠି ମତେ ଲୁଲୁ ଭାଇ କି ଗୋପୁ ଭାଇ ମତେ ଆଉ 2ଟା ପିଲାକୁ ସାଙ୍ଗ କଲେ କି ଯେ ଭାଇ ଆଙ୍କ 2 ଜଣ ବି ଖଲିକୋଟ ନେଇକି ଟିକେ ଛାଡି ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ କହିଲି ଓକେ ଠିକ ଅଛି। ସେମାନେ କେମିତି ଯିବେ ନା ରାତି 10। ତ ଯିବା ଭିତରେ ବାଇକ ରେ ମୁଁ ଏକା ଯାଇଥାନ୍ତି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କର କଣ ଅଛି ମଙ୍ଗଳ, ସେ ପିଲା 2ଟାକୁ କେମିତି ଆସିଲେ ମୋ ପାଖକୁ କଣ ହେଲା। ତ ଯିବା ଭିତରେ ମୁଁ ନାମ କରି କରି ଯାଉଛି, ଗାଡିରେ ବସିଛି।
ସେ ଆଗରେ ମୁଁ ଗାଡି ମୁଁ ଯେମିତି ଆସିବା କଥା 60-50 ଆସୁଛି, ତ ଗୋଟେ ସଡନ ଗୋଟେ କୁକୁର ପଳେଇ ଆସିଲା। ଯୋଉ ମାନେ ଗାଡି 3 ଜଣ ବସୁ ନା, ଯାହାହେଲେ ଟିକେ ଗାଡି 60-70 ସ୍ପିଡ ଅଛି, ଯାହା ଫଳରେ କି କୁକୁରଟା ଯେତେବେଳେ ବାଡେ ହେଲା, ଆମେ 3 ଜଣ ପିଲା ଗାଡି ଗୋଟେ ଆଡେ, ସେମାନେ ପୁରା ରୋଡ ବିଚ୍ ରୋଡ ଉପରେ ପୁରା 3 ଜଣ ଛିନଛତର ହେଇକି ପୁରା ପଡିଗଲୁ। ମାନେ ଏମିତି ଘୋଷାଡି ହେଇକି ପଡିଛୁ, ଯୋଉଟା କି ଆମେ ସେଦିନ ହିଁ ଥିଲା ଆମର ବୋଧେ ଶେଷ ଦିନ। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କର କେମିତି ଲୀଳା, କେମିତି ସେ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ମାନେ ମୁଁ କହିପାରୁନି, ମାନେ କଳ୍ପନାର ବାହାରେ। ସେ ଆମକୁ ମାନେ ଏମିତି ସିଚୁଏସନ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ବା ଶୁଣିଛୁ, ଲୋକ କୋମାକୁ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତି ବା ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖକୁ ବି ଚାଲି ଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେମିତି ପାଣିରେ ପହଁରନ୍ତି ବା ଭାସନ୍ତି, ବିଚ୍ ରୋଡ ମଝିରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେମିତି ଭାସିଲା ଭଳିଆ ଠାକୁର ଆମକୁ ନେଇଗଲେ। ଆମର ଏତିକି ଟିକେ ବି ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ମାନେ ଯୋଉ ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଜିନିଷ ଫ୍ରାକ୍ଚର କି ଭାଙ୍ଗିନି। ତାହାରି ଭିତରେ ମୋର ମନେ ପଡି ଯାଇଛି, ଗୁରୁ ଭାଇ ମାନେ ବା ଦାଦା ମାନେ କୁହନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଏମିତି କିଛି ସିଚୁଏସନ ଆସେ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଠାକୁରଙ୍କର ନାମ ଟା କରିବ। ତ ନାମ କରିବା ଭିତରେ ଦେଇ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ଏମିତି ଫଳରେ ଏ କଷ୍ଟଟା ଆଉ ଅନୁଭବ କରିପାରିନି। ତ ମୋର ନାମ ପଳେଇ ଆସିଛି ମନକୁ, ମୁଁ ପୁରା ଅହର ନାମ କରିଚାଲିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ପଡିଆ ଅବସ୍ଥାରେ ବି ସେ ସମୟ ରାତି 10, ରୋଡରେ କେହି ବି ନାହାନ୍ତି। ତ କଣ ହେଇଛି, ମୁଁ ନିଜେ ଉଠିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ଉଠିକିରି ମତେ ଅନ୍ୟ 4-5 ଜଣ ଉଠେଇବା କଥା, ମାନେ ଏମିତି ଭୟଙ୍କର ମାଡ ହଉଛି, ମାନେ ପୁରା ଆମେ ପଡିଛୁ ପୁରା କୋଉଠି ରୋଡ ବିଚ୍ ରୋଡରେ ପୁରା ଛିନଛତର ହେଇକିରି। ତ ଯାହା ଫଳରେ କି କଣ ହେଇଛି, ମୁଁ ନିଜେ ଉଠିଛି, ଉଠିକିରି ମୁଁ ଗାଡିକି ଉଠେଇବା ବି ଫେରାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ପୁରା ବ୍ଲଡ ବହୁଛି, ହାତ ଫାତ ପୁରା ଏବେ ବି ଚିହ୍ନ ଅଛି, ବ୍ଲଡ ବହୁଛି। ତଥାପି ମୁଁ ବାଇକଟା ଉଠେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଏତେ ବଡ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ। ତାପରେ ଧାଇଁ ଆସିକିରି ଆମର ଅଫିସରେ ଜଣେ ଲୋକ ବସିଛନ୍ତି, ଭାଇ ଟିକେ ଆସ, ଭାଇ ଟିକେ ଆସ ବୋଲି ନିଜେ ଧାଇଁ ଯାଇକିରି, ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଶକ୍ତି, ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡା ଆସିଲା କୋଉଠୁ ମୋ ଭିତରେ। ମୁଁ ତ ପୁରା ତଳେ ପଡିକିରି ଭିଓସ୍ କି ଅଚେତ ବି ଯାହା ବି ହେଇପାରିଥାନ୍ତି ନା, କିନ୍ତୁ ନାଇଁ, ସେଇ ସମୟରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଠାକୁର କେମିତି କିନ୍ତୁ ମତେ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୋର ଜୀବନର ବହୁତ ବଡ ଅନୁଭୂତି। ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ମୋର ତ ସେଦିନ ଶେଷ ଦିନ ଥିଲା ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ସେମିତି କିଛି ବି ହେଇନି, କି ହବନି ମଧ୍ୟ। ଆମର ସେଇ ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରତି ସେଇ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି କି ଯେ ସେ ଆମକୁ କୋଉ ବାଟେ ବି ରକ୍ଷା କରିବେ, ଯଦି ଆମ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ବା ଟ୍ୟୁନିଂ ଅଛନ୍ତି। ତ ସେମିତି ଆପଣ ମାନେ ବି, ଗୁରୁ ଭାଇ ମାନେ ସମସ୍ତ ମୋର ଅନୁରୋଧ, ଆପଣ ଯାହା ବି କରନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କ ସହିତ ଯେମିତି ଯୋଗାଯୁକ୍ତ ବା ରଖିବା କଥା, ଯୋଉ ବିଧାନ ଦେଇଛନ୍ତି ସକାଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା, ସେଇ ବିଧାନ ମାଫିକ ଆପଣ ଟିକେ ଟିକେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କରନ୍ତୁ। ଯାହା ବି କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କ କାମଟା କରୁଥାନ୍ତୁ। ତ କରିବା ଦ୍ଵାରା କଣ ହବ, ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ନେଗେଟିଭ ଜିନିଷ ଗୁଡା ଯୋଉ ଅଛି, ଠାକୁରଙ୍କ ବିଧାନ ଦେଇ ଯୋଉ ଆପଣ ଯେତେ ଉପରୁ ଉପରୁ ଯିବେ, ସେ ନେଗେଟିଭ ଜିନିଷ ଗୁଡା ଆପଣଙ୍କ ଭିତରୁ କଣ ସେତେ ବାହାରି ବାହାରି ଆସିବ। କାହିଁକି, ଗୋଟେ ଦେଖିଛନ୍ତି ନା, ଗୋଟେ ନଳା ଭିତରେ ଯଦି ଗୋଳିଆ ପାଣି ଅଛି, ସେ ଗୋଳିଆ ପାଣି ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭଲ ପାଣିଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବେଶ କରିବା, ସେ ଗୋଳିଆ ପାଣିଟା ଅଟୋମେଟିକ ବାହାରିଯାଏ ହେଲା, ସେଠି ତାର ସ୍ଥାନ ନଥାଏ ହେଲା। ତ ସେମିତି ଆମ ଭିତରେ ଭଲ ଜିନିଷଟାକୁ ଯଦି ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ତ ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ଯୋଉ କଳୁଷିତ ବା ନେଗେଟିଭ ଜିନିଷ ଗୁଡା ଅଟୋମେଟିକ ବାହାରିଯାଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧରିବା ଦ୍ଵାରା କଣ ହବ ନା, ଆମେ ଗୋଟେ ଭଲ ଗୁଡ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ରୂପରେ ଆମେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଇପାରିବା। କେମିତି ନା, ଆମର ଭାଷା, ଆମେ କୋଉ ଭଳି ଭାଷା କହୁଛେ, ତ ସେଇଟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହବ। ଆମର ବାକ୍ୟ, ଆମର ଯୋଉ ବାକ୍ୟ ଅଛି, ଆମେ ଯାହା ବି କହୁଛେ ସେଇଟା ବି କେମିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହବ। ଆମର ଭାଷା, ବାକ୍ୟ, ବ୍ୟବହାର, ଆମେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରତି ଯୋଉ ବ୍ୟବହାର ଦେଖାଉଛେ ତାହା ବି ସୁନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହବ। ଭାଷା, ବାକ୍ୟ, ବ୍ୟବହାର, ପୁଣି ଆମର ଚଳନ, ଆମର ଚଳନଟା କୋଉ ଭଳି ହେବା ଦରକାର ସମାଜରେ, ତ ସେଇଟା ବି ଆମର ସୁନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହବ। ତାପରେ ଆସେ ଲାଷ୍ଟ କଣ, ଚରିତ୍ର। ଚରିତ୍ର, ଚଳନ, ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡା ଆମର କଣ ସୁନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆସନ୍ତୁ ଭାଇମାନେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯାହା ହଉ ଆମେ ଏଇ ଜନ୍ମରେ ଯିଏ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଅଧୀଶ୍ୱର, ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ବିଧାନ ବା ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଗୁରୁ ରୂପରେ ପାଇଛନ୍ତି, ବା ସେ ଆମକୁ ଦୟାକରି ଧରା ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ଆମ ମନ ଦେଖିଥିବେ ଆପଣ ମାନେ, ମନଟା ବହୁତ ଦିନ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣ ମନ ଜଣକୁ ଖୋଜୁଥିଲା କଣ ନା, ଏ ବିଶ୍ୱର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ମାଲିକ ଜଣେ କିଏ ଅଛନ୍ତି କି, ଆମେ ଯାହାକୁ ଆମେ ପାଇପାରିବା ଏଇ ଜନ୍ମରେ। ପ୍ରତି ଯୁଗ ଯାଇଛି, ପ୍ରତି ଯୁଗରେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଆସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇ କଳିରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପାଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ କି ଯେ ସ୍ୱୟଂ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ହିଁ ପ୍ରତି ଯୁଗରେ ଆସନ୍ତି, ଏଇ ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି ସେଇ ନର ରୂପରେ, ତ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଧରି ପୁଣି ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କଠୁ ବିଚ୍ୟୁତ ହେବା, ଆମଠୁ କେହି ସମାଜରେ ଅଧମ ଆଉ କିଏ ନୁହେଁ। ବୁଝୁଛନ୍ତି ତ? ତ ସେଥିପାଇଁ ଆସନ୍ତୁ, ଆମେ କ୍ଷଣିକ ସୁଖ ପାଇଁ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ମାନେ ସେଇ ଯୋଉ ଦୁର୍ବଳତା, ସେଇ ଦୁର୍ବଳତା ସମୟରେ
ଆମେ ଠାକୁର କଣ କହିଛନ୍ତି ନା ସବଳତାର ଚିନ୍ତା କରିବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆମର ଦୁର୍ବଳତା ଆସୁଛି ସେଇ ସମୟରେ ସବଳତା ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ କି ସେ ଦୁର୍ବଳତା ଦୂର ହେଇଯାଏ। ଯଦି ଆମେ ଏଇ ଜିନିଷ ଚିନ୍ତା ନ କରିବା ସେ ଦୁର୍ବଳତା ଆମ ମାଡି ବସିବ। ତ ତା ଛୋଟିଆ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ଦେଇ ମୁଁ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିବି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମଣିଷ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସୁଖ ଚାହେଁ। ତ ସୁଖ ଚାହେଁ ଭିତରେ କଣ ହେଇଛି, ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଗୋଟେ ଛେଳି କି ଯେତେବେଳେ ଫୁଲମାଳ ଦିଆ ହଉଛି ସେ ସମୟରେ କଣ କରାହଉଛି, ତା ଫୁଲମାଳ ଦେବା ଛେଳି କଣ ଭାବୁଛି ନା ମତେ ଏତେ ଫୁଲମାଳ କାହିଁ ଦଉଛନ୍ତି, ବହୁତ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ତା ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ କଣ କଣା ଖାଉଛି, ଜାଣିଛନ୍ତି ନା? ଏକ ଦୁଇରେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଗୋଟେ କେଞ୍ଚୁଆ ହେଲା, କେଞ୍ଚୁଆ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ପାଣିରେ ପକା ହଉଛି ଯେତେବେଳେ ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ, ସେ ମାଛ କଣ ଭାବେ ମୁଁ ଯାହାକୁ ଏତେ ଦିନ ଧରି ଖୋଜୁଥିଲି ଯୋଉ କେଞ୍ଚୁଆକୁ ଖାଇବି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଆଜି କଣ ମୋ ପାଖରେ ଆସି ଧରା ଦେଇଛି। କଣ ସେଇଟା? ଆଉ ଜଣେ ନାଠି ଯୋଉମାନେ ପକାନ୍ତି। ତ ସେମିତି ହ୍ୟାଲୋ ଶୁଭୁଛି, କୁହନ୍ତୁ ହ୍ୟାଲୋ କୁହନ୍ତୁ, ହଁ ଶୁଭୁଛି କୁହନ୍ତୁ। ହଁ ତ ସେମିତି ତା ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ମାଛର କଣ ଯୋଉ ଅବସ୍ଥା ହୁଏ ସେ ଜାଣିନଥାଏ, ବୁଝୁଛନ୍ତି ତ? ମାନେ କଣ ସେ ନାଠିଟି ତାର ବେକରେ ଲାଗି ଯାଇଥାଏ, ଯାହା ଫଳରେ କଣ ହୁଏ, ଯାହା ହେବା କଥା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତ ସେମିତି ଆମ ମଣିଷ ଜୀବନଟା ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି। ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କ ଜୀବନ ଭିତରେ ମାନେ ତାଙ୍କର ବିଧାନ ମାଫି ଚାଲିବା ଭିତରେ ଯୋଉ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଆସେ, ବା ଆମକୁ ଯଦି କିଛି ଆଉଟ ସାଇଡ ଆଉ କିଛି ଅଲଗା ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଯାଏ, ସେ ସମୟରେ ଆମେ କଣ ଭାବୁ, ଯାହା ହଉ ମୁଁ ଯୋଉ ଏତେ ଦିନ ଧରି ଯୋଉ ସୁଖଟା ମୁଁ ଖୋଜୁଥିଲି ଆଜି ମୁଁ ପାଖରେ ପାଇ, ଯୋଉଟା କି ସେଇଟା ନେଗେଟିଭ ଥିବ, ପଜିଟିଭ ନଥିବ। ତା ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ କଣ ପତିତ ହେବା, ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଘେରି ଧରିବ, ଆମେ କଣ ଅଧପତନ ଚାଲିଯିବା ପୁଣି। ସେଥିପାଇଁ ଆସନ୍ତୁ ଭାଇ ମାନେ ସମସ୍ତେ, ଆମେ ସ୍ଵୟଂ ପୁରୁଷୋତ୍ତମକୁ ପାଇଛନ୍ତି ଏଇ ଜନ୍ମରେ, କଳିର ଶେଷରେ। ତ ତାଙ୍କର ବିଧାନ ମାଫି ଆମେ ଟିକେ ଟିକେ ପରିପାଳନ କରିବା। ଆମେ ନିଜେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦରେ ରହିବା ସହିତ ଅନ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦକୁ ଉପଭୋଗ କରାଇ ପାରିବା। ତ ଠାକୁରଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଆଇଡିଓଲୋଜି ବା ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ବା ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଫିଲୋସଫି ଦର୍ଶନ ଅଛି, ସେ ଉପରେ ଆମର ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ପୁରୀ ଠାକୁର ଗଡ ଆମର ସୁରତ ରଞ୍ଜନ ଭାଇ, ସେ ଠାକୁରଙ୍କର ଉପରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ସମସ୍ତେ ଆମେ ତାଙ୍କର କଥାକୁ ମନ ଦେଇ ଶୁଣିବା। ସାଙ୍ଗ କରୁଛି, ଜୟ ଗୁରୁ। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆମର ପ୍ରିୟର ସୁରତ ରଞ୍ଜନ ସାହୁ ଭାଇ, ପୁରୀ ଠାକୁର ବାଡିର, ସେ କିଛି ଆମକୁ ଠାକୁରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଭାବାବେଶ କହିବେ। ଜୟ ଗୁରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्रଙ୍କ श्रीचरण तले कोटि कोटि प्रणाम। परमाराध्या जगत जननी श्री श्री बड़माଙ୍କ श्रीचरण तले कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दाଙ୍କ श्रीचरण तले कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री श्री दादाଙ୍କ श्रीचरण तले कोटि कोटि प्रणाम। आज यही एठी उपस्थित ऑनलाइन वेब सत्संग रे समस्तଙ୍କୁ बड़ सान समस्तଙ୍କୁ मोर यथायोग्य जयगुरु प्रणाम जनाए। आज आमर ए खलिकोट जुव भाई मान प्रतिष्ठार होतिबा ए ऑनलाइन सत्संग रे जोगदे मु निजु बहुत धन्य मन करुछि। आमर रश्मय भाई काली राति प्राय 10:30-11टा बेले हठात फोन करी कहले कि आज एमती गोटे सत्संग टे ऑनलाइन आम स्टार्ट करूछु, एबेठु यंग पिला माने प्राय ऑर्गेनाइज करछन्ती एटा। तो शुणी बहुत खुशी लगिला। सबुआडे तो सत्संग होची, कोरोना सिचुएशन चली सबुआडे सत्संग, ये ऑनलाइन सत्संग। तो जुव भाई मानकर एटा गोटे बढ़िया प्रतिष्ठा देखिकी बहुत बढ़िया लगिला। तो आजिकल जुग जमती अच्छी आमे माने युवक लोक एमती सत्संग करुचे, वक्तृता शुणुचे, इटा गोटे एलियन परी साउंड हुए, माने को बाहर ग्रह कथा जमती। एबे बयस मजा मजलिस रो व्हाट्सएप फेसबुक तो समस्त करुथिबे, सेथिरे प्राय देखिया को मिले विभिन्न कोर्स, लिव लाइफ टू द फुलेस्ट एटसेट्रा तो सब किसी। तो ए समय रे एपरी जुगरे कहीं जने एक्सपेक्ट करि परिबने कि गोटे यंग पिलाटे सत्संग करुछि, से एते निजर अन्य माने जेते बेले अन्य पथरे जाउछन्ति, से ठाकुरଙ୍କ पथरे अग्रसर होई उठिछि।
ଆଚ୍ଛା, ଅଲ୍ଟିମେଟ ଏନ୍ଜୟମେଣ୍ଟ ର କନସେପ୍ଟ ବି ସବୁଆଡେ ଚାଲୁଛି, ଦେଖିଥିବେ ଆପଣ ମାନେ। ଏସବୁର କଣ କୋଉ ଡିରେକ୍ସନ ଅଛି ନା ପଥ ଅଛି, କେବେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି? କିଛି ଟାର୍ଗେଟ ଅଛି ଏସବୁ ଜିନିଷର? ମତେ କାହିଁ ଲାଗେନି କିଛି ଟାର୍ଗେଟ ଅଛି ବୋଲି, ଏ ସବୁ ରାଣ୍ଡମ। ଏବେ ମନରେ ଆସିଲା କି ଆମେ ଚାଲ ଯିବା ପାର୍ଟି ଆଟେଣ୍ଡ କରିବା, ଏଠି ଯିବା ସେଠି ଯିବା, ହଠାତ୍ ଆମେ ପଳଉଛୁ, ଇଏ କରୁଛୁ। କେତେବେଳେ କିଛି ବି ଆମେ ମନମାଫିକ କରିଚାଲିଛୁ, ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତାହା କିନ୍ତୁ କରିଲେ ଚଳିବନି, ଭଲ ଛଡା ମନ୍ଦ କଲେ ପରିସ୍ଥିତି ଛାଡିବନି, ଠାକୁର କହିଲେ। ତ ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଆମକୁ ଠିକ ଭୁଲ ର କେହି ଜଣେ ଦରକାର ଗାଇଡ। ମୁଁ ଯେବେ ବିଟେକ୍ କରୁଥିଲି, ଲୋକ ମୁଁ ଏମିତି ଦେଖିଛି, ସିଗାରେଟ ଫୁଙ୍କିକି କହୁଥିବେ କି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଟସ, ଯଦି ନ କରିବ ଲୋକ ଚିହ୍ନିବେନି। ବିଟେକ୍ ବେଳେ ମଦ ସିଗାରେଟ ଏସବୁ କରିକି ଏନଜୟମେଣ୍ଟ ନ କଲେ ବିଟେକ୍ କରି ଫାଇଦା କଣ? ଦେଖନ୍ତୁ ଯୁଗ ଆସି କୋଉଠି ପହଞ୍ଚିଲାଣି। ଲୋକଙ୍କର କନସେପ୍ଟ ହଉଛି ଏଇଟା, ଖାସ କରି ଏଇ ଯୁବକ ପିଢି, ଯୋଉମାନଙ୍କୁ କି ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତର ଗୋଟେ ଆଶା ଭରସା ବଡ ଲୋକମାନେ କୁହନ୍ତି ଏଇ ଯୁବପିଢି ଆଗକୁ ଯାଇ ସବୁ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ସେଇମାନେ ଆଜି ଏମିତି। ଯୁଗର ଏ ଯୋଉ ଖରାପ ଅବସ୍ଥା ପହଞ୍ଚିଲାଣି, ଏ ସବୁ କଣ ପାଇଁ, କୋଉ ଜିନିଷର ଅଭାବ ରହୁଛି ଏଠି କହିପାରିବେ? ଜଣେ ପ୍ରକୃତ ଗୁରୁର ଅଭାବ ରହୁଛି, ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣର ଅଭାବ ରହୁଛି, ଦକ୍ଷତାର। ଏତେ ଗ୍ରେଟ୍ ଲୋକ, ବହୁତ ଗ୍ରେଟ୍ ଗ୍ରେଟ୍ କୋଟ ସବୁ କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ରେ ପଢୁଛେ, ସେୟାର କରୁଛେ। କଣ କହୁଛନ୍ତି? ବର୍ତ୍ତମାନରେ ବଞ୍ଚ, ନିଜର ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ଏପରି ଭାବରେ ଗଢି ତୋଳ ଯେ ତୁମ ଫ୍ୟୁଚର ପାଇଁ ଆଉ ଭାବିବାକୁ ହେବ ନାହିଁ, କାରଣ ଫ୍ୟୁଚର, ଭବିଷ୍ୟତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ତେଣୁ କିଏ ଆମକୁ ଏ ଜ୍ଞାନ ଦେବ କି ଭାଇ ଆମର ଜୀବନ ଶୈଳୀ ଏବେ ଠିକ କରିବା ଦରକାର? ଆମେ ଯୁବପିଢି, ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ, ଏ ଯୋଉ ରେସପନସିବିଲିଟିର ବୋଧ କିଏ କରେଇ ପାରେ? ସେ ହଉଛନ୍ତି ଆଉ କେହି ନୁହେଁ, ଗୁରୁ। ସେଇ ଯୁଗର ଅବତାରୀ ପୁରୁଷ, ଦ ଗ୍ରେଟ୍ ସୁପ୍ରିମ ଫାଦର ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁ। ତ କଥା ହେଲା, ଏଇ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଆମେ ଧରିବା କାହିଁକି? ଆମେ କଣ ପାଇଁ ଆମେ ଗୁରୁ ଦରକାର ଆମକୁ? ଜଣେ କହିପାରେ ଏମିତି ମାନେ ଯାଜନ କଲା ବେଳେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ କି ଖାସ କରିକି ଏଇ ଯୁବକ ପିଢି ମାନଙ୍କୁ ଯାଜନ କଲା ବେଳେ ସେମାନେ ଏ କଥାକୁ ଟାଳି ଦିଅନ୍ତି ଯେ କହିକିରି କି ଆମ ପାଖରେ ତ ବାପା ମା ଅଛନ୍ତି, ତ ଆମେ ଗୁରୁ ଆଡିକି କାହିଁକି ଯିବା, ଗୁରୁ କାହିଁ ଧରିବା? ଗୁରୁ ଖାଲି ସୀମିତ ନୁହଁ ବାପା ମାଙ୍କ ପ୍ରତି, ପୁରା ଏଣ୍ଟାୟାର ଆମ ଲାଇଫରେ ଏଇ ଗୁରୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଷ୍ଟେଜରେ ଡିଭାଇଡ ହେଇଛନ୍ତି। ବାପା ମା ଜନ୍ମ କଲେ, ଜନ୍ମ କରିକିରି ଲାଳନ ପୋଷଣ କଲେ, ଆମକୁ ବଡ କଲେ, ତାପରେ କହିଲେ ଯେ ଯା ସ୍କୁଲ କୁ ଯା, ଏଠି ପଢିବୁ, ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ତ ଗୁରୁ। କାହିଁ ସେ ନିଜେ ପଢେଇଲେନି ତ? ଆପଣ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ନେଇପାରିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ କେହି ଗୋଟେ କ୍ରିକେଟର ଧରନ୍ତୁ, ତେନ୍ଦୁଲକର। ତାଙ୍କ ବାପା ମା ଜନ୍ମ କଲେ ତାଙ୍କୁ, ଜନ୍ମ କରିକି ତାଙ୍କୁ ବଡ କଲେ, ତାପରେ ସେ ସ୍କୁଲ ଗଲେ, ତାଙ୍କର ଗୁରୁ ଆସିଲେ, ତାଙ୍କ ଗୁରୁ ତାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କଲେ, ସ୍କୁଲରେ ରହି ରହିକରି ସିଏ ଭଲ କ୍ରିକେଟ ଖେଳିଲେ, ସେଠି ତାଙ୍କର କୋଚ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଲେ, ତାପରେ ସେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲେବୁଲ ଖେଳିଲେ, ଷ୍ଟେଟ ଲେବୁଲ ଖେଳିଲେ, ନ୍ୟାସନାଲ ଲେବୁଲ ଖେଳିଲେ, ସବୁଠି କୋଚ ଅଲଗା। ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଇଫ ଯେମିତି ପ୍ରୋଗ୍ରେସ କରି କରି ଯାଉଛି, ଗୁରୁ କେମିତି ବଦଳି ବଦଳି ଯାଉଛନ୍ତି। ସବୁଠି ଆମକୁ ଗୁରୁ ଦରକାର କିଛି ଶିଖେଇବା ପାଇଁ। ତ ଏ ସବୁ ଗୁରୁଙ୍କ ସମାହାରରେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି। ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ହଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର କମ୍ବିନେସନ, ସେ ହଉଛନ୍ତି ଅଲ ଇନ ଅଲ୍। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଇଚ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ର ସଲ୍ୟୁସନ ଅଛି। ତ ଆଗକୁ ବଢିବା, ଯଦି
ଆମର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛି, ବହି ଅଛି, ଭଗବାନ ବି ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ପ୍ରୋଫେସର ଦରକାର। କାହିଁକି? ଆମେ ମୋଟା ମୋଟା ବହି ପଢିକିରି ଯେତେବେଳେ ଆମେ କୋର୍ସ ପଢୁଛେ, ମୋଟା ମୋଟା ବହି ପଢୁଛେ, ଏତେ ସବୁ ଏତେ ଜ୍ଞାନ ତା ଭିତରେ ଅଛି କି ଆମେ ତାକୁ ସବୁ ପଢିକି ହଜମ କରିବା ଗୋଟେ କାଠିକର ପାଠ। ପ୍ରଫେସର ଆମକୁ କଣ କହନ୍ତି? ସିଏ ଆମକୁ କହିଦିଅନ୍ତି କି ଏଇ ବହିଟାକୁ କେମିତି ଆପ୍ରୋଚ କଲେ ଆମେ ଠିକ ସେ ପଢିପାରିବା, ଠିକ ସେ ଏଇ ଜ୍ଞାନଟା ଆହରଣ କରିପାରିବା। ଏବେ ଆମର ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ରୂପେ ପ୍ରଫେସର ଆସିଲେ ଆମ ଲାଇଫକୁ। ତ ସେମିତି ଗୁରୁ ସବୁ ପଦକ୍ଷେପରେ ଆମ ଲାଇଫର ଇଚ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଭ୍ରି ଷ୍ଟେପରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେ କ୍ୱାଲିଟିଟା ଅଛି ଯିଏ କି ଆମକୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ଆମର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ସେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ, କାରଣ ତାଙ୍କର ହିଁ ଫ୍ୟୁଚରର ନଲେଜ ଅଛି। ଏଠି ଆପଣ ବାପା ମାଙ୍କୁ କହିବେ, ଯଦି କହୁଛନ୍ତି ବାପା ମା ଗୁରୁ, ବାପା ମା ବି ତ ଆମ ପରି ମଣିଷ, କିନ୍ତୁ ସେ ଯୋଉ ଗୁରୁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, ତାଙ୍କର ଫ୍ୟୁଚରର ବି ନଲେଜ ଅଛି। ତ ସେ ସବୁ ଦେଖିକିରି ଆମକୁ ଗୋଟେ ସରଳ ଉପାୟ କହିଦେଇ ପାରିବେ କି ଆରେ ଭାଇ ତୁ ଏମିତି କର, ନିଜ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟକୁ ଏମିତି ସୁଧାର, ତାକି ତୋ ଫ୍ୟୁଚରଟା ଠିକ ହେଇଯିବ। କାହିଁକିନା ସିଏ ଆମ ଫ୍ୟୁଚର ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ପ୍ରଫେସର କଥାରୁ ମନେ ପଡିଲା, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କିଏ ଜଣେ କହିପାରେ କି ଗୁଗୁଲ ମୋ ଗୁରୁ, ୟୁଟ୍ୟୁବ ମୋ ଗୁରୁ, ତାହେଲେ ଫିଜିକାଲ ଗୁରୁ କଣ ଦରକାର? ସମସ୍ତେ ଆଜିକାଲି ଗୁଗୁଲ ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ଶିଖୁଛନ୍ତି ନା ଦେଖିକିରି। ତ କଥା ହଉଛି ବେସିକାଲି କି ସମସ୍ତେ ଦେଖିକି ଶିଖୁଛନ୍ତି। ସେଠି ବି ୟୁଟ୍ୟୁବ ଗୁଗୁଲରେ ଜଣେ ଫିଜିକାଲ ଗୁରୁ ପଢଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଦେଖିକିରି ଶିଖୁଛେ। ଏଇ ଜଣେ ଯୋଉ ଫିଜିକାଲ ଗୁରୁ, ଦେଖିଲେ ହିଁ ଆମେ ତାଙ୍କର ଅନୁସରଣ କରିପାରିବା। ତାଙ୍କ ଚାଲିଚଳନ, ତାଙ୍କ ଢଙ୍ଗ ରଙ୍ଗ ସବୁ କିଛି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ହିଁ ତାଙ୍କର ଅନୁସରଣ କରିପାରିବା, ତାଙ୍କ ମାଫିକ ହେଇପାରିବା। ଯଦି ଆମେ ପଥରକୁ ଦେଖିବା, ପଥରକୁ ଏମିତି ଷ୍ଟାଇଲ କରିକିରି ଟିକେ ଭଗବାନ ଭଳିଆ କରିଦେଇକିରି ତାକୁ ଆମେ ପୂଜିବା, ତାକୁ ଦେଖି ଆମେ କଣ ଶିଖିବା? ସେଠି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାଡିବା ଛଡା ଆଉ ଆମ ପାଖରେ କିଛି ଶିଖିବାର ନାହିଁ। ଜଣେ ଫିଜିକାଲ ଗୁରୁ ଥିଲେ ସିଏ ଆମକୁ ପୁରା ଲେଟେଷ୍ଟ ଜିନିଷ ବହୁତ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବେ ଆମକୁ ବୁଝେଇ ଦେଇ ପାରନ୍ତି, ନିଜେ ନିଜ ଚାଲିଚଳନରେ କରିକି ଦେଖେଇ ଦେଇ ପାରନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ଯୋଉ କରିକି ଦେଖେଇବେ, ଆମେ ଦେଖିକି ସେଇଟା ଆହରଣ କରିବା। ଆମର ଏବେ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ର କଥା ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି। ସେଠି କଣ ହଉଛି? ପ୍ରଥମେ ମେସିନ ଦେଖୁଛି କି କଣ ହଉଛି, ତାପରେ ଶିଖୁଛି, ତାପରେ ରିଆକ୍ଟ କରୁଛି। ସେମିତି ଆମର ବି ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଅଛି, ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ। ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖୁ, ଶିଖୁ, ତାପରେ ରିଆକ୍ଟ କରୁ। ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ, ସିଏ ଓଡିଆ ଘରେ ଜନ୍ମ ହେଲା, ଛୋଟ ବେଳୁ ଦେଖିଲା ବାପା ମା ଓଡିଆରେ କଥା ହଉଛନ୍ତି, ସେ ବଡ ହେଇକି ଓଡିଆ ହିଁ କହିବ। ତାକୁ ହିନ୍ଦୀ ଘରେ ନେଇ ରଖିଦେବେ, ସେ ପିତାଜୀ ମାତାଜୀ କହିବ। ତାକୁ ଇଂଲିଶ ଘରେ ମାନେ ଟିକେ ତାଙ୍କ ବାପା ମା ଯଦି ହାଇ ଲେଭେଲର ଥିବେ, ମାନେ ଲାଟେଷ୍ଟ ଇଏ ବାଲା ଥିବେ, ସେମାନେ ପାପା ମମି ଇଏ ସବୁ ଶୁଣିକିରି ସବୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶିଖିଛି ହିଁ କହିବେ। ମାନେ ମୋ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି କି ଆମେ ଦେଖିକି ଶିଖୁ। ତ ସେଇ ଗୁରୁ ଯଦି ଫିଜିକାଲ ହେବେ ଆମର, ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକିରି ଆମେ ଅନେକ ଜିନିଷ ଶିଖିପାରିବା, ଆମକୁ ସୁଧାରି ପାରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ଆଜିକା ନ୍ୟୁଜରେ ଦେଖିଥିବେ ଆପଣ, ସୁଶାନ୍ତ ସିଂହ ରାଜପୁତ, ତାପରେ ଆମର ସିସିଡି ଓନର, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ସୁଇସାଇଡ କରିଦେଲେ ଲାଷ୍ଟରେ। କଣ ନଥିଲା ତାଙ୍କ ପାଖେ? ପଇସାର ଅଭାବ ଥିଲା ନା କଣ ଅଭାବ ଥିଲା? ସବୁ ଥିଲା ତାଙ୍କ ପାଖରେ, କିନ୍ତୁ ସୁଇସାଇଡ କରିଦେଲେ। କଣ ତାଙ୍କର ଠିକ ନଥିଲା? ମନ। ଏହି ମନଟାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ଆମକୁ। ଲୋକ ବହୁତ ଇନ୍ସପାୟାର ହଉଥିଲେ ତାଙ୍କଠୁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଖରାପ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଲା, ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ମନ ଅଶାନ୍ତ ହେଲା, ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଖରାପ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେମାନେ ପଡିଗଲେ, କିଛି ଡିସିସନ ନେଇ ପାରିଲେନି, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇବାକୁ, ଗାଇଡ କରିବାକୁ କେହି ନଥିଲେ। ଗୁରୁ ନଥିଲା ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ। ଯଦି ଗୁରୁ ଥାନ୍ତା, ତେବେ ମରଣ ଏଇ ନିଜର ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ଏଣ୍ଡ କରିବାର ଅପସନ କୁ ଗୁରୁ କେବେ ଦିଏନି।
ए प्रकार कोरोना सिचुएशन एबे जो आजिकली चली आमे युवपीढ़ी केते पिला अछंती तांकर एग्जाम्स अधार अटकी रही केते पिला अछंती तांकर जॉब अधार अटकी रही मु देखंतु हैदराबाद जाइतली जॉब पाई बाध्य होइकरी कोरोना सिचुएशन एमिति फोर्स कला जे मते वापस फेरिया को पड़ला ओडिशा तो एमिति कैरियर धीरे धीरे आगू चलची बयस बढ़ी बढ़ी चलची किंतु याडे जॉब नाही कैरियर एमती अटकी पड़ची तो मनीष बहुत डिप्रेशन को जाई पारे ए सब जिंस रे किंतु मु सत्संगी को धरिची मु सॉरी मु सत्संगी मु ठाकुर को धरिची प्रत्येक टी सत्संगी कॉन्फिडेंटली कही पारे निजर अस्तित्व को से बंची रखिबा को चाहे निज को बंचई रखिबा को चाहे कारण आम गुरु ही सी जी शिखाई देचंती मरना मारना पारत मृत्यु को अवलुप्त कर एबे देखंतु गुरु थिले केते एडवांटेज आमको आम गुरु शिखाई देचंती आमे तांको पाखु आसीचे तांकरी पथ अनुसरण करूचे तो आमर गोटे ट्रैक अच्छी सत्संग हिसाब रे आमर गोटे ट्रैक अच्छी आमे एपट सेपट आउ हबनी ओडिशा ओडिया संस्कृति तो जगन्नाथ संस्कृति जगन्नाथ एमती बसुचंती रत्न सिंहासन वेदी बसुचंती तांकर आखि अच्छी पाटी अच्छी हाथ नहीं गोड़ नहीं ता माने से कौन कहउचंती मु तुमको देखिकी तुम सिचुएशन देखिकी तुमको मु सजेस्ट करि परिबी कहि परिबी कि अरे या करी चलले भलो हबो तत्ते मो पाखु आसिया पड़िबो तत्ते मते धरिबाकू पड़िबो मोर हाथ नाही मु तो धरि परिबिनी मोर गोड़ नाही मु तो पाखु जाई परिबिनी तत्ते ही मो पाखु आसिया पड़िबो तो गुरु आमे गुरुंको पाखु निहाती जीवा दरकार जने गुरु ग्रहण न कले आमको सेई सिचुएशन रे केही हेल्प करिया को नथिबे जो सिचुएशन रे ई सुशांत सिंह राजपूत भले आमको सुइसाइड करबा छडा किछ ऑप्शन नथिबो खाली से सिचुएशन नो प्रति पदक्षेप रे हमर जीवन टाकू एमिति सिस्टमैटिक कर देबे से जेमति कि सब किछि पूरा सिस्टमैटिक ऑर्डर रे रहि जिवो आ हम जीवन गोटे सुंदर सुश्रूषा होई उठिबो तो एबे नेक्स्ट कथा होजी ए गुरु जो धरिबा आजिकार मार्केट रे बहुत गुरु अछंती आपण देखथिबे ए गुरु से गुरु के भंडो बाहर लानी के जेल गलानी आ ठाकुर काहे भाई ठाकुर काहे एते गुरु अछंती ठाकुर ही काहे मु ठाकुर कथा ही काहे कहूची काहे मु ठाकुर धरि फास्ट कथा मु ठाकुर कथा कहूची काहे जेहेतु मु ठाकुर को धरि आपण जेमती केही भी गोटे पिला को गोटे रेस्टोरेंट डिश टे खाइला तो बहुत टेस्ट लागला से समस्त को जाय कहला अरे ई रेस्टोरेंट जाओ ई रेस्टोरेंट रे पार्टी करबा सेठी बढ़िया खाइबा अछि ए डिश टा मते बहुत भल लागला सेमती मु ए सत्संगी ठाकुरंकर डिश टा चाकिछि मते बहुत बढ़िया लागि ठाकुरंकर डिश टा तो सेति भाई मु ऑब्वियसली समस्त को कहबी कि समस्ते आसंतु मो ठाकुरंको थरे देखंतु बुझंतु आउ तांको ग्रहण करिकी निज जीवन को सजाड़ी नियंतु तो मार्केट रे एबे एते गुरु अछंती जी धर्म वर्ण निर्विशेष रे प्रत्येक मनुष्य को प्रेम रे आलिंगन करे से ही असल प्रेमी पुरुष और से ही असल गुरु आज धर्म कौन धर्म माने आज एया रही जाइछि जे ये गोटे $1 बिलियन एंटरप्राइज बिजनेस आपण किसी भी कर दियंतु धर्म ना रे किसी भी क्रिएट हे पारे को भी दंगा फिसाज हे पारे किसी भी हे पारे आ लोक अछंती बहुत लोक अछंती एई युवपीढ़ी जे कि सोशल मीडिया रे एते एक्टिव से माने एई धर्मर सबु पोस्टर ए धर्मर एठी ए हला सेठी जळा हला आमे आकु सपोर्ट करछु आमे ताकु सपोर्ट करछु ए कॉम्प्लेक्सिटी रे तांकर माने पूरा घेरे ही की रहिसनी धर्मर कांसेप्ट ही चेंज हे जाइछि जेउ गुरु कुहे ए धर्म माने बंचिबा बढ़िबा एते सिंपल रे के कहि देबो एते सिंपल रे एते गोटे बड़ डिसीजन को एंड कर दे पारे ताहले से ही ऑब्वियसली सबुटु भलो गुरु यदि सिंपल कांसेप्ट रे हमें देखिबा हमें
स्कूल रे कि ट्यूशन रे पढ़िला बेले जो टीचर जेते सिंपल करिकी बुझेला सी आम फेवरेट, जी कॉम्प्लेक्स करिकी बुझेला मु निद माडियो ता क्लास रे ताको आमे केबे पसंद करिवानी। तो देखंतु धर्मर संज्ञा श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र कौन देले, धर्म माने बंचिबा बढ़िबा, केते सिंपल। अच्छा सिंप्लिसिटी आसिला कोठु? सिंप्लिसिटी आसे अभिज्ञतारू, एक्सपीरियंस रू। निजे जे पर्यंत एक्सपीरियंस जणे करिनी सी सेते बेले काहा कहि परिबनी। तो सबुठु बेस्ट होउची सेई गुरु जे निजे एक्सपीरियंस करे देन कुहे, किछि न करिकी से जदि कहिदेला से तो खाली कथारे कथारे हेगला, जणे करिकी कहिले तार ओजन रुहे। गोटे इनसिडेंट मु आपन कहबी, जणे शिक्षक थिले नगेंद्रनाथ बसु। एटा श्री ठाकुरंकर गोटे बही श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र रे लिखा हैतला। ठाकुर तांको पाखे उपस्थित थांती। ठाकुर हठात कहिले मनीष गुड़ाक सब भावर कंढेई। कौन कहउचंदी नगेंदा? नगेंदा आश्चर्य, ये कौन हठात एमती गोटे ठाकुर कहले। नगेंदा प्रथमे बुझी पारलेनी, देन टिके परे रियलाइज कले कि एटा सत कथा, मनीष गुड़ाक सब भावर कंढेई। ए भावना रे ही मनीष बंची चलची, सब भावना। तो ठाकुर तुरंत कहले, एतिकी से रियलाइज मनरे करू करू ठाकुर पुणी थे तुरंत कहले कि एबे देखिले तो, बुझिले तो नगेंदा मनीष किपरि भावर कंढेई। पुणी थरे नगेंदा स्टंड हो गले कि ठाकुर मो मन कथा केमती जानुचंती। पुणी थरे तांकर मनरे प्रश्न कले सी, सद्गुरु चिन्हिबार उपाय कौन, केमिति जानिबो कि प्रकृत रे जने सद्गुरु गुरु श्रेष्ठ बोली। हठात पुणी थरे ठाकुर तांको मन पढ़ी गिरिस पुणी थरे कहले, जे अत्यंत भल पाती, जे क्षुधारे खाद्य तृषारे जल दियंती, विपदरे उद्धार करती, संपदरे स्थिर रखती, प्रकृतरे दुखरे दुखित हुंती एवं जे शांति दियंती, से ही सद्गुरु। देखंतु केते सिंपल कथारे ठाकुर कहउचंती। प्रेम भल पाइबा ही ठाकुरंकर ए टोटल मिशन रो आधार। भल पाइबारे बहुत किछि हेई पारे, किंतु जेउ माने कुहंती मु स्वयं एकाधारे मु ही सबु, मु जगतर उद्धार करिबी, से माने किंतु साधक श्रेणीर मात्र। अवतार होउचंती ए सबुरु उपरे। सेमानंकर अमानुषिक असाधारण प्रेम अति मानव शक्ति और जगतरे सर्वोच्च सहज सरल आध्यात्मिक तत्व प्रदान करिवार कैपेबिलिटी ही तांको समस्तंटू अलगा करिथाए। से जो सिंपल कॉम्प्लेक्स हेकि आसंती, सिंपली गॉर्जियस एमदी आमे जो कहू श्री ठाकुरंकु, ई सिंपल जिनसटा एते सिंपल रे आध्यात्मिक तत्व धर्म एते बड़ बड़ कॉन्सेप्ट जो हमको धरी देइचंदी श्री ठाकुर, जो गुरु भी धरी दियंतु से होचंती प्रकृत गुरु। मनीष सहित मिसिकी से चलती। ए जुगरे बहुत गुरु अछंती जो माने कि मिराकिल विषय कहते, सेठू सावधान हो जिबा दरकार। कहना मिराकिल सबले तिष्टि पारे ना। आपण मिराकिल देखेबे, आज देखेले आपण आछंती, काली देखेले, पहर दिन देखेले, ता पर दिन देखेले, आपण कोन जीवन कालो जाक मिराकिल देखौथिबे। सेठी आपण गुरु चिन्हि पारिबे। जे मिराकिल रे अट्रैक्ट करूची सी असल लोक न, जे करिकी देखैकी कहूची सी ही असल लोक। श्री ठाकुरंक भाषा रे ठाकुर कहती मैजिक इज लाइक मिरेज, जादू गोटे मरीचिका भली। गोटे साधारण लोकटे मैजिक देखौची एमती तास टाको एमती आनला चेंज करदेला, संगे संगे देखैदेला, माने आखि पिछुला के आखि को धोखा देकरी से संगे संगे किछि गोटे करदेला देखैदेला। आमे भाबिलु जे अरे कोन मैजिक हेगला, किंतु एठी आंखों का धोखा जो कहती, आखिरे धूली देकी से हमको
ଚେଞ୍ଜ କରିଦଉଛି ଜିନିଷଟା। ତ ମ୍ୟାଜିକ ବୋଲି କିଛି ନଥାଏ, ମ୍ୟାଜିକ ପଛରେ ବି ରହସ୍ୟ ଅଛି, ରିଜିନ ଅଛି। ବିନା ରିଜିନ ରେ ଯେ କଥା କୁହେ ତାକୁ ତ ଏ 21st ସେଞ୍ଚୁରୀର ଯୁବକ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିପାରିବ ହିଁ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ନା ଆମର ସାଇନ୍ସ ପିଲା, ସାଇନ୍ସ ଯୁଗ, ପ୍ରତି କଥାରେ କଣ ଆରେ କାହିଁକି ହେଲା, କଣ ପାଇଁ ହେଲା, ସବୁବେଳେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆମ ମନରେ ଏଇଟା। ତ ଯୋଉଠି ଦେଖିବ ଯେ ମିରାକିଲ କଥା କହୁଛି ସେଇଠି ସାବଧାନ ହେଇଯିବ। ଜଣେ ନିଜ ନର୍ମାଲ ଲାଇଫରେ ତୁମ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ତୁମକୁ ନିଜକୁ କରେଇକି ତୁମ ଜୀବନ ଚେଞ୍ଜ କରି ତୁମକୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ମଣିଷ ଭାବେ ଯଦି ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଲା, ଏଇଟା କଣ ତୁମକୁ ମ୍ୟାଜିକ ଲାଗିବନି? କାଲି ଆପଣ ମଦ ପିଉଥିଲେ, ଏଇ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ନାରାଜ ଥିଲେ, ଆଜି ସେଇ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇକି ଆସି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଛନ୍ତି, ଠାକୁରଙ୍କର ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କ ପଥ ଅନୁସରଣ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ତ ଏବେ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ଏଇଟା କଣ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଜିକ ନୁହେଁ? ଆପଣ ନିଜେ ଯେତେବେଳେ ପଛକୁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଦେଖିବେ ଆପଣ ତ ଭାବିବେ କି ଆରେ ମୁଁ କଣ ଥିଲି କଣ ହେଇଗଲି, ଇଏ ତ ମ୍ୟାଜିକ, ଏଇ ତ ଅସଲ ଜୀବନର ମ୍ୟାଜିକ, ଏଇଟା ହିଁ ଅସଲି ମିରାକିଲ, ଅସଲ ମ୍ୟାଜିକ। ଦେଖନ୍ତୁ ସିଏ କରିକି ଦେଖେଇଲେ, ଆମକୁ କହିଲେ କି ଏମିତି କର, କରିକି ପାଅ, ହୋଇ ଉଠ। ମ୍ୟାଜିକ କିଛି ରହିଲାନି, ନିଜେ ଆମେ କଲେ ପାଇଲେ। ଏଇଟା ହିଁ ତ ଅସଲ ମ୍ୟାଜିକ। ଏଇଟା କଣ କିଏ ସାଧାରଣ ଗୁରୁ କରେଇ ପାରେ? ସେତିକି ବଡ ପାୱାର ଥିଲେ ହିଁ ସେ କରେଇ ପାରନ୍ତି। ତାଙ୍କର ତ ଅଜସ୍ର ପାୱାର, ତାଙ୍କ ପାୱାର କଥା ମାନେ ସେ କିଛି ବି କରିପାରନ୍ତି। ଯେମିତି କି ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିଥିବେ ହିନ୍ଦୀରେ ସେଟା, ମୁକମ କରତି ବାଚାଲମ ପଙ୍ଗୁ ଲଙ୍ଘୟତେ ଗିରିଂ ୟତ୍କୃପାତମହଂ ବନ୍ଦେ ପରମାନନ୍ଦ ମାଧବମ୍। ମାଧବ ଥିଲେ ହିଁ, ମାଧବ ଯେବେ ଥାନ୍ତି, ମାଧବଙ୍କର ପାୱାରରେ, ମାଧବଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ, ମାଧବଙ୍କ କୃପାରେ ମୁକ ବି କଥା କହିବା ଆରମ୍ଭ କରିପାରେ, ପଙ୍ଗୁ ବି ପର୍ବତ ଚଢିବା ଆରମ୍ଭ କରିପାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ କୋଉ ପାୱାର, ଯଦି ଏତେ ପାୱାର ଅଛି ତାଙ୍କ ପାଖେ, କିନ୍ତୁ ଏ ଯୁଗ ମାଫିକ ଯାହା ଆମ ସୋସାଇଟି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ରିଜନରେ ବିଲିଭ କରୁ, ନିଜେ ଯାହା କରୁ ତାହା ହିଁ ଜାଣୁ। ତ ଏଇ ଯୁଗ ମାଫିକ ସିଏ ଏତେ ପାୱାର ଥାଇ ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଓହ୍ଲେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଏଇ ମଣିଷ ରୂପରେ, ଆମକୁ ନିଜେ କରିକି ଦେଖେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ନିଜେ କରେଇକି ଶିଖେଇଛନ୍ତି ଆମକୁ। କୁହାଯାଏ ଫଳନ୍ତି ଗଛ ନଇଁଯାଏ, ଯାହା ପାଖରେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଅଛି ସେ କେବେ ଡିଣ୍ଡୋରା ପିଟି ବୁଲିବନି କି ଆରେ ମୋ ପାଖରେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଅଛି, ଏଠିକି ଆସ ମୋ ପାଖକୁ, ଇଏ ସିଏ। ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜାଣିଛି, ଜ୍ଞାନୀ, ସେ ସବୁବେଳେ ମଥା ନତ କରିକି ରୁହେ। ସମସ୍ତେ ତା ଆଡକୁ ଆପଣା ଛାଏଁ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି, ସେ କେବେ ଆଡଭର୍ଟାଇଜ କରେନି। ଠାକୁର କୁହନ୍ତି ଆମେ ଏପରି ହୋଇ ଉଠିବା ଯେ ଆମ ଦେଖା ଦେଖି ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଠିକ ହୋଇଯିବେ। ଗୋଟେ ଦିନକର କଥା, ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବିହାରର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଦେଖାହବାକୁ, ଦର୍ଶନ ପ୍ରଣାମ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ବିହାରର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଆସିକି ପଚାରିଲେ ଆପଣ ଏ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆଶ୍ରମ ଆଉ ଏ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ, ଏ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆଶ୍ରମ, ଏତେ ବଡ ଆଶ୍ରମ ଅଛି, ଆପଣ ଏଠି ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁଧାରୁଛନ୍ତି, ଏତେ ଭଲ ଭଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆଚ୍ଛା ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆପଣ ନ୍ୟୁଜ ପେପର ଟିଭିରେ କାହିଁକି ଦଉନାହାନ୍ତି? ତ ଠାକୁର ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଆପଣଙ୍କ ଛୁଆ ପିଲା ଅଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲି ପାଇଁ ଆପଣ କିଛି ନୂଆ ଡ୍ରେସ ଆଣନ୍ତି ପର୍ବପର୍ବାଣିରେ? ହଁ ଆଣେ। ଛୁଆ ପାଇଁ ଖେଳନା ଆଣନ୍ତି? ହଁ ଆଣେ। ଯାହା ଯେତିକି ତାଙ୍କ ଚଳନ ପାଇଁ ଦରକାର କରନ୍ତି? ସେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା କରେ। କାଇଁ ଆପଣ ଟିଭିରେ ବାହାର କଲେନି? ମୁଁ ଆଜି ମୋ ପୁଅ ପାଇଁ ଡ୍ରେସ ଆଣିଲି। ଟିଭିରେ ଆପଣ ନ୍ୟୁଜ ପେପର ଏଟା ଗୋଟେ ଆର୍ଟିକଲ ବାହାର କରୁନାହାନ୍ତି? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଏଟା ପରିବାରର କଥା, ପରିବାରରେ ତ ଏମିତି ହୁଏ, ନିଜ ଲୋକଙ୍କ କଥା ଆଉ କଣ ବାହାରେ ବାହାର କରିବି? ହେଲେ ସେମିତି ମୋ ପାଇଁ ପୁରା ବିଶ୍ଵ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ହଉଛି ନିଜର ପରିବାର ଭଳି। ନିଜ ପରିବାର ପାଇଁ ମୁଁ କିଛି ବି ଯଦି କଲି, ତାକୁ ଆଉ ମୁଁ ପ୍ରଚାର କଣ କରିବି? ପ୍ରଚାର କରିବା କଣ ଦରକାର? ଏଇଟା ତ ମୋ ପରିବାର। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଠାକୁର, ଇଏ ହଉଛି ପ୍ରେମ, ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ସେଇ ଗୁରୁ, ସେଇ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗୁରୁ। ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଜିନିଷ ଠାକୁର ଏମିତି କରିକି ଯାଇଛନ୍ତି,
ଏଇ ସବୁ ଦେଖିକିରି ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବା ସିଏ ବହୁତ ବଡ ଗୁରୁ, ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅବତାର ପୁରୁଷ। ଠାକୁରଙ୍କ ଏକ ବହିରେ ଏଟା ଲେଖା ହେଇଥିଲା, ଅବତାର କହେ ନା ମୁଁ ଅବତାରୀ, ଅବତାର କହେ ନା ମୁଁ ଅବତାର, ତୁମେ ଯେଉଁ ପରମ ପିତାଙ୍କ ସନ୍ତାନ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ପରମ ପିତାଙ୍କ ସନ୍ତାନ। ଏଟା ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ଯେଉଁ ପରମ ପିତାଙ୍କ ସନ୍ତାନ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ପରମ ପିତାଙ୍କ ସନ୍ତାନ। ମୁଁ କାହାରି ଗୁରୁ ନୁହେଁ, କେହି ମୋର ଶିଷ୍ୟ ନୁହେଁ। ମୁଁ ଯାହା ଜାଣେ ବନ୍ଧୁ ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କୁ ତାହା ହିଁ କହିଥାଏ। ମତେ ଗୁରୁ, ଅବତାର ବା ଭଗବାନ କହିଲେ ମତେ ଦୁଃଖ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ମତେ ଭାଇ, ଦାଦା ବା ବନ୍ଧୁ କହିଲେ ମୁଁ ଖୁସି ହୁଏ। ଦେଖୁଛନ୍ତି କେତେ ସିମ୍ପଲିସିଟି, ଏତେ ବଡ ଲୋକ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଆଉ କେତେ ସିମ୍ପଲ ସେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୁରୁଙ୍କର କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ, ଗୋଟେ ବହୁତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗୁରୁର କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଠାକୁର କହିଲେ ଏମିତି ଏମିତି ଗୁରୁଙ୍କୁ ତମେ ଗ୍ରହଣ କର ଯାହାଙ୍କୁ ଦେଖି ତମେ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିପାରିବ। ସେ କହିଲେ ଯେପରି ଆଦର୍ଶରେ ତୁମେ ବିଶ୍ୱାସ ସ୍ଥାପନ କରିବ ତୁମର ସ୍ୱଭାବ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଗଠନ ହେବ ଆଉ ତୁମର ଦର୍ଶନ ବି ତଦ୍ରୁପ ହବ। ଏଇଟା ଠାକୁର ସତ୍ୟାନୁସରଣ ବୋଲି ଗୋଟେ ବହିଟେ ଅଛି, ସେଟା ସେ 22 ବର୍ଷରେ ଲେଖିଥିଲେ। As is the ideal in whom you place faith, so will your nature be formed and your vision too will be like that. ଯେପରି ଆଦର୍ଶରେ ତୁମେ ବିଶ୍ୱାସ ସ୍ଥାପନ କର ତୁମର ସ୍ୱଭାବ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଗଠନ ହେବ ଆଉ ତୁମର ଦର୍ଶନ ବି ତଦ୍ରୁପ ହେବ। ये ସବୁ ଜିନିଷ ଯୋଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ କିଛି ରିଲେଟ ହେଇ ଚାଲିଛି। ତ ଏଇ ଯୁଗର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିବର୍ତ୍ତିତ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର, ତାଙ୍କୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କହିବାରେ ଆଉ କିଛି ବାଦ ଯିବନି। ସବୁ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ବେଳେ ବେଳେ ଆମେ ଠିକ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନି, ସବୁ ନଲେଜ ଥାଇକି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଠିକ ଗୁରୁଙ୍କୁ ବେଳେ ବେଳେ ଚିହ୍ନି ପାରୁନା। ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ନେଇଯାନ୍ତୁ, ରାବଣ କଣ ନଥିଲା ତା ପାଖରେ? ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି, ଜ୍ଞାନର ଭଣ୍ଡାର, ଏତେ ବଡ ଜ୍ଞାନୀ ମଣିଷ ସେ ଥିଲା, ଏତେ ବଡ ରାଜା ଥିଲେ। ସେଇ ଯୁଗର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପୁରୁଷ ଅବତାରୀ ପୁରୁଷ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ରାମଙ୍କୁ ସେ ଚିହ୍ନି ପାରୁନଥିଲେ। ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିକିରି, ତାଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ଶୁଣିକିରି, ତାଙ୍କର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟର, ତାଙ୍କର ବୀରତାର କଥା ଶୁଣିକି ବି ସେ ଜାଣି ପାରୁନଥିଲେ କି ଇଏ ସେଇ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ବୋଲି। ଆଉ ଯଦି ଆମେ କୋଉ ବି ୱେରେ ହଉ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳୁଛି, ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳୁଛି, ଆମେ କଣ ତାକୁ ହାତ ଛଡା କରିବା ଦରକାର? ରାବଣ ଶୁଣିଥିଲା, ତାଙ୍କର କଥା, ରାମଙ୍କ କଥା ଚାରିଆଡେ ବ୍ୟାପ୍ତ ହେଇଥିଲା, ରାବଣ ବି ଶୁଣିଥିଲା ତାଙ୍କ କଥା, କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଣି ପାରୁନଥିଲା କି ଏ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ଆମେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସବୁ ସତ୍ସଙ୍ଗୀ ଯାଜନ ମାଧ୍ୟମରେ ଠାକୁରଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତା ପହଞ୍ଚଉଛନ୍ତି। କୋଉ ବି ୱେରେ ହଉ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳୁଛି, ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳୁଛି, ଇଗ୍ନୋର ନ କରିକିରି, ତାକୁ ଏଡେଇ ନ ଦେଇକି ତୁରନ୍ତ ସେଇ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିନେବା ଉଚିତ। ରାବଣ ଭଳିଆ ମିଷ୍ଟେକ୍ ନ କରିବା ଉଚିତ। ରାବଣ ପାଖେ ସବୁ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ସିଏ ଚିହ୍ନି ପାରିଲାନି। ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ଅର୍ଥ ବିଦ୍ୟା ଯେତେ ହିଁ ଥାଉ, ହେଉ ଯଦି ତୁହି ଇଷ୍ଟ ହରା, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଆଉ ରାବଣ ପରି ସବୁ ନେଇ ତୁଇ ଜୀବୁରେ ମରା। ଯାହା ଯେତେ ଥାଉ ନା କାହିଁକି, ସେଇ ଗୁରୁ ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ଯଦି ଗ୍ରହଣ ନ କଲୁ, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଆଉ ରାବଣ ପରି ତୁ ସବୁ ନେଇ ସେଇ ମରିବୁ ହିଁ। ତ ଆମେ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବା, ଯେମିତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଆମେ, ସେମିତି ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବା। ଆମେ ଆସିବା ଆମ ଆଡୁ। ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ୱାନ୍ସ ଆପଣ ଆସିଗଲେ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ରାଜି ହେଇଗଲେ, ମନରୁ ସବୁ କିଛି ତ୍ୟାଗ କରି ନିର୍ମଳ ମନ ରଖି ଆସିବାକୁ ପଡିବ। ଠାକୁର ତାଙ୍କ ସତ୍ୟାନୁସରଣରେ ପ୍ରଥମ ପେଜରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଅର୍ଥ ମାନ ଯଶ ଇତ୍ୟାଦି ପାଇବା ଆଶାରେ ମତେ ଠାକୁର ସଜାଇ ଭକ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ, ସାବଧାନ ହୋ ଠକିଯିବ, ତୁମର ଠାକୁରତ୍ୱ ଜାଗ୍ରତ ନହେଲେ
କେହି ତୁମର କେନ୍ଦ୍ର ବି ନୁହନ୍ତି, ଠାକୁର ବି ନୁହନ୍ତି, ଫାଙ୍କି ଦେଲେ ତାହା ହିଁ ପାଇବ। ଆପଣ ମନରେ କିଛି ରଖିକି, ଆଶା ରଖିକି ଆସିବେ ଯଦି ଆପଣ ଠକିଯିବେ। ଆପଣ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ପୁରା ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଟୋଟାଲ ସରେଣ୍ଡର କରିବାକୁ ପଡିବ। ସବୁବେଳେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ରହିବେ କି ଆରେ ମୁଁ କଣ ଜାଣିଛି ଆଉ ଇଏ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା କଣ ଠିକ? ସବୁବେଳେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମନରେ ଆସିବ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରେଣ୍ଡର ମନରେ ଆସିନି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମନରେ ଆସିବ ସବୁବେଳେ। ମନରେ ତେଣୁ ଭାବିବାକୁ ପଡିବ ହି ଇଜ ଦ ଆବସଲ୍ୟୁଟ, ହି ଇଜ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ। ସେ ପରମ ପୁରୁଷ, ସେ ପରମ ପିତା, ସେ ଯୁଗର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପୁରୁଷ, ଆଉ ସେ ହିଁ ସବୁ କିଛି। ଏଇଟା ମନରେ ଭାବିକି ପୁରା ସରେଣ୍ଡର କରିଦେବାକୁ ପଡିବ ତାଙ୍କ ପାଖରେ। ତାପରେ ସେ ତାଙ୍କର କାମ କରେଇ ନେବେ। ଆପଣ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅର୍ଜୁନ ହନୁମାନ। ଗୋଟେ ପଟେ ରଖନ୍ତୁ ଅର୍ଜୁନ, ଗୋଟେ ପଟେ ରଖନ୍ତୁ ହନୁମାନ। ଫାଷ୍ଟ କଥା ଅର୍ଜୁନଙ୍କ କଥା ଦେଖିବା। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସେ ଚିହ୍ନି ପାରୁନଥିଲେ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସେ ସଖା ରୂପେ ମାନୁଥିଲେ ଭଗବାନ, କିନ୍ତୁ ମନରୁ ଟୋଟାଲ ସରେଣ୍ଡର କରିନଥିଲେ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯାହା ବି କହୁଥିଲେ ସିଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଉପରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେଇକିରି ଗୀତା ବାହାରିଲା, ଭଗବତ ଗୀତା ରଚନା କରାଗଲା। ସେ ଭଗବାନ ନିଜେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ବୁଝଉଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ସରେଣ୍ଡର କଲେ ଅର୍ଜୁନ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ବିଶ୍ୱରୂପ ଦେଖିଲେ। ବିଶ୍ୱରୂପ ଦେଖିକିରି ସେ ଆଚମ୍ବିତ ହେଇଗଲେ କି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଯଦି ସବୁ କିଛି ଇଏ, ତାହେଲେ ମୁଁ କଣ? ମୋର ଚିନ୍ତା କରିବା କଣ ଦରକାର? ମୁଁ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ମୋର ଜୀବନ ଧରେଇ ଦେଲି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପୁରା ସମର୍ପଣ କରିଦେଲି ନିଜକୁ, ମୋର ତ ସବୁ କିଛି ସିଏ ଠିକ କରେଇ ନେବେ। ଏଇ ବିଶ୍ୱାସ ଭରସା ପଳେଇ ଆସିବ। ଆଉ କଣ ଆମକୁ ଚିନ୍ତା କରିବା କଣ ଦରକାର? ଏପଟେ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଶ୍ରୀରାମ ଯାହା କହୁଥିଲେ ବିନା ଆପତ୍ତିରେ, ବିନା ଓଜରରେ, ବରଂ ପରମାନନ୍ଦରେ ସେ ତାକୁ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ସମ୍ପନ୍ନ କରୁଥିଲେ। ଯାହା କହୁଥିଲେ କିଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି ମୋର, ମୁଁ ଆଣିକି। ଏମିତି ଆମେ ବୋକା ପରି ଗୋଟେ ଭକ୍ତ ହବା ଦରକାର। ହେଲେ ହିଁ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବୁଝିପାରିବା। ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛେ ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ଯଦି ଆମକୁ ମନ ନିର୍ମଳ ରଖିକି ସବୁ ଆଶା, ସବୁ ଜ୍ଞାନ, ସବୁ କିଛି ତ୍ୟାଗ କରି ନିର୍ମଳ ଭାବେ ଟୋଟାଲ ସରେଣ୍ଡର କରିବାକୁ ପଡିବ। ସେ ଠାକୁର କହିଲେ ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କ ଶରଣାପନ୍ନ ହୁଅ, ସତନାମ ମନନ କର ଓ ସତ୍ସଙ୍ଗର ଆଶ୍ରୟ ଗ୍ରହଣ କର। ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ କରି କହୁଛି ତୁମକୁ, ଆଉ ତୁମର ଉନ୍ନୟନ ପାଇଁ ଭାବିବାକୁ ହେବ ନାହିଁ। ଏବେ ଅର୍ଜୁନ ଟୋଟାଲ ସରେଣ୍ଡର କଲା ପରେ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, କୃଷ୍ଣ ଯାହାକୁ କହିଲେ ସେ ମାରି ଚାଲିଲେ। ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲା, ଅର୍ଜୁନ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ କି ମୁଁ ମୋର ଅଗ୍ନିଦାହ ଦେଇଦେବି ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ନ ମାରିଲେ, ସେଇ କ୍ଷଣରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତକୁ ବି ଢାଙ୍କି ଦେଇଥିଲେ, ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତକୁ ବି ରୋକି ଦେଇଥିଲେ। କୋଉ ପ୍ରକାରରେ ଏମିତି କଣ୍ଡିସନ କ୍ରିଏଟ କରିଥିଲେ କି ଅର୍ଜୁନ ବଞ୍ଚିଲା। ଏ କାମ ସିଏ ହିଁ କରିପାରନ୍ତି। କେତେବେଳେ କରିବେ ନା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପୁରାପୁରି ସରେଣ୍ଡର କରିଦଉ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ। ଗ୍ୟାପ ମେଣ୍ଟେନ କଲେ କିଛି ହବନି, ପୁରାପୁରି ସରେଣ୍ଡର କରିବାକୁ ହିଁ ପଡିବ ଆମକୁ। ତ ଏଇ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଯାଇ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ବହୁତ ଗୋଟେ ବଡ ପ୍ରୋସେସ କଥା କହିଲେ, ସେଟା ହଉଛି ଇନିସିଏସନ ବା ଦୀକ୍ଷା। ଦୀକ୍ଷା ପରେ ଅଛି ସ୍ୱସ୍ତୟନୀ। ଏଇ ଦିଟା କଥା ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି। ଦୀକ୍ଷା କଣ? ଦୀକ୍ଷା ଏଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ଟପିକ। ଏଟା ଆହୁରି ବହୁତ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବେ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି। ଦୀକ୍ଷା ଆମକୁ ଦକ୍ଷ କରାଇଥାଏ। ଦକ୍ଷ ମାନେ କଣ? ନର୍ମାଲ ଆମେ କଣ କିଏ ବୁଝିବ ଦକ୍ଷ ମାନେ କଣ? ସର୍ଟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ କିଛି ବି ଜିନିଷକୁ ଉତ୍ତମ ରୂପେ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବା ବା ନିର୍ବାହ କରିବାର ସେ କ୍ୟାପାବିଲିଟି, ସେଇଟା ହଉଛି ଆମେ କହିବା ଦକ୍ଷ। କୋଉ ବି ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଉତ୍ତମ ରୂପେ ସମ୍ପନ୍ନ ବା ନିର୍ବାହ କରିପାରିବା, ଏ ଦକ୍ଷତା ଆମକୁ ସେ କ୍ୟାପାବିଲିଟି ଦେଇଥାଏ। ସେଇଟାକୁ କହନ୍ତି ଦକ୍ଷତା। ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ବାଣୀ ଦକ୍ଷ ହେବାର କାଇଦା ଜଣାଏ, ତେଣୁ ଦୀକ୍ଷାର ଏତେ ଦାମ। କୃତି ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ସାର୍ଥକ କର ଦୀକ୍ଷାର ନାମ। ଦକ୍ଷ ହେବାର କାଇଦା ଜଣାଏ,
ତେଣୁ ଦୀକ୍ଷାର ଏତେ ଦାମ। କୃତି ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ସାର୍ଥକ କର ଦୀକ୍ଷାର ନାମ। ଯେ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରୁ ଏ ଦୀକ୍ଷା ନେବ, ଯୋଉ ବି ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଥାଉ, ସେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ ହେବ ହିଁ ହେବ। ଅଧପତନ ତାର ହବାର ସମ୍ଭାବନା ହିଁ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଟା କଣ ଆପେ ଆପେ ହେଇଯିବ? କେବେ ହବନି। ମୁଁ ଆଗରୁ ଏଟା କହିଛି କି ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଆଇଡିଓଲୋଜିରେ କରିକି ପାଇବ, କରିକି ନିଜେ ହୋଇ ଉଠିବ। ୟା ପାଇଁ ଠାକୁର କହିଲେ ଯଜନ ଯାଜନ ଇଷ୍ଟଭୃତିର କଥା। ଏଟା ବି ତ ବହୁତ ବଡ କଥା। ତ ମୁଁ ସର୍ଟରେ କହିଦଉଛି, ଯଜନ ଯାଜନ ଇଷ୍ଟଭୃତି। ସକାଳୁ ଉଠି ନାମ ଧ୍ୟାନ କରିବା, ତାପରେ ଇଷ୍ଟଭୃତି କରିବା, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସେମିତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ଠାକୁରଙ୍କ ଗ୍ରନ୍ଥ ଆଦି ର ଅଧ୍ୟୟନ, ଏସବୁ ଯଜନରେ ଯାଏ। ସର୍ଟରେ କହିଲେ ନିଜେ କରିକି ଆଗ ହୋଇ ଉଠିବା, ଏଟା ହଉଛି ଯଜନ ଫେଜ। ଦେନ୍ ଆସିଲା ଯାଜନ। ଆମେ ଯାହା ଶିଖିଲୁ, ଯାହା ଅନୁଭବ କଲୁ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ନେଇ ସେଟା ଅନ୍ୟ ଜଣେ କାହାକୁ କହିବା, ଠାକୁରଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବା, ତାକୁ ଠାକୁରଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା ସ୍ପ୍ରେଡ କରିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ, ଆମେ ଯାହା ଉପଲବ୍ଧି କଲେ। ଏଟା ହଉଛି ଯାଜନ। ସର୍ଟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏ ହଉଛି ପାସିଂ ଅନ ଦ ମେସେଜ ଅଫ ସେ ଠାକୁର। ଦେନ୍ ଆସିଲା ଇଷ୍ଟଭୃତି। ଏଟା ବି ତ ନିଜେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ଟପିକ। ସର୍ଟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏଟା ହଉଛି ସେଇ ଜୀବନ କାଣ୍ଡାରୀଙ୍କୁ ଆମର ବିନୀତ ଅର୍ପଣ ଦିନର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ। हे प्रभु, ଆପଣ ଦୟାକରି ମତେ ଏ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଦୟାରେ ମୁଁ ବଞ୍ଚୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ଦୟାରେ ସବୁ କିଛି ପାଉଛି, ଏଇ ଜୀବନ ପାଇଛି। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ମୋର ଅର୍ଘ୍ୟ ନିବେଦନ କରୁଛି। ଏହା କହିକି ଆମେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଦିନ ଆରମ୍ଭରୁ ଦେଇଥାଉ, ଅର୍ପଣ ଇଷ୍ଟଭୃତି ଅର୍ପଣ କରିଥାଉ। ତ ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ଯାହା ଯେମିତି ଆମେ କରିବା ସେମିତି ହିଁ ପରିଣାମ ହବ, ସେମିତି ହିଁ ପାଇବା। ତ ମୁଁ ଏ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଶୁଣିଥିବା ସବୁ ସାନ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ କହି ରଖେକି ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏହି ଦୀକ୍ଷା ନେଇକି ଏଇ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପୁରୁଷ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରି ସବୁ ଠିକ ଠିକ କରି ହୋଇ ଉଠନ୍ତୁ ଓ ନିଜ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟକୁ, ନିଜର ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ସୁଧାରି ନିଜର ଓ ପରିବାରର ଗୋଟେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଭବିଷ୍ୟ, ଗୋଲ୍ଡେନ ଫ୍ୟୁଚରର ଭିତ୍ତିଭୂମି ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତୁ। ଶେଷରେ ଠାକୁରଙ୍କ ଏକ ବାଣୀ କହିକି ମୋ ବକ୍ତବ୍ୟ ସାଙ୍ଗ କରିବି। ଏଟା ସମ୍ବିତର ବାଣୀ। ଉଠ, ଜାଗ, ବରଣୀୟ ଯିଏ ତାଙ୍କ ଠାରେ ନିବଦ୍ଧ ହୁଅ। ଉଷା ଆସିଛି ଆଜି ଏ ଜୀବନେ ନବୀନ ହୋଇ, ନବୀନ ଉଦ୍ୟମେ ଆର୍କ ଆଲୋକେ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ କରି ତୋଳ ତାଙ୍କରି ଜୀବନ ମନ୍ତ୍ରେ। ଉଠ, ଆସନ ଗ୍ରହଣ କର, ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ପ୍ରବୁଦ୍ଧ ହୋଇ ସକଳ କର୍ମେ ତାଙ୍କୁ ପରିପାଳନ କର। ଶାନ୍ତି ଆସୁ, ଶୋଧା ଆସୁ, ସ୍ୱସ୍ତି ଆସୁ ତୁମ ଜୀବନରେ, ଜୀବନ୍ତ ହୁଅ। ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଆମର ସୁରତ ଭାଇ ବହୁତ ବଢିଆ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା ରଖୁଥିଲେ। परम प्रेममय परम दयाल श्री श्री ठाकुर, परमाराध्या जगत जननी श्री श्री लक्ष्मी माँ, युगाचार्य श्री श्री बरदा, आदि आचार्य श्री श्री दादा, सभी को आकुल चरण शतकोटि प्रणाम। आज सत्संग आमर खलिकोट युवक भाई मान पक्ष आयोजित होती। भजन कीर्तन सत्यानुसरण बहुत भल भाव सरी। आमर पुरी सुरत भाई बहुत बढ़िया आलोचना करते। तो आमे जाई गुवाहाटी, गुपु भाई मोर गुवाहाटी जाई। तो सही आमे निवेदन करू कि अबिंदा पाखरे कि दादा आमे स्टूडेंट सत्संग करू। तो दादा अबिंद दादा कहते स्टूडेंट सत्संग किसी न था, सत्संग थाए। तो सहीटा को स्टूडेंट माने आयोजित करती। तो तापर आमे जहाँ जहाँ भी तार पचारू अबिंद आमको कहते कि सब कथा सुरत भाई को पचार। सुरत भाई होजन आमर अबिंदा जन भल सांग। तो आमे बहुत भाग्यवान जे आज सुरत भाई मुखर किसी शुणा पाइलु ठाकुर कथा। तो अबिंद से समय भी कहते पिला मानू बही पढ़िया दब, ठाकुर बही पढ़िया दब, आ समस्त किसी ठाकुर विषय कहवाई छाड़।
ଆମର ଆରତ ଭାଇ କହୁଥିଲେ कि आमर स्टूडेंट सत्संग प्रति मासर शेष रविवार आयोजित होता प्रति मासर शेष रविवार आयोजित होता दिन 11 तो यही जो घड़ी संधि मुहूर्त रे कोरोना समय जेहेतु कि आम बाहरी पारुने घर तो से आम युवक भाई माने सही सत्संग को जो मासर जोटा लास्ट रविवार थिला तो सेटा को आम साप्ताहिक सत्संग प्रति शुक्रवार मास को 4टा शुक्रवार से प्रति शुक्रवार आम से सत्संग को आयोजित करछु दिन 10टा अधरे। तो आमर गोटे कथा कह मोर आलोचना बंद करी गोटे पिलाटे जाए मुवी देखा फिल्म हॉल को जाए फिल्म देखा तो सी जाकि बस तो फिल्म जो अधा है तो लाइट लगिला देखले आगे गोटे झीटे बस जो झीटा बस सी मुंडरे गोटे फुल लगाती जानते आप झील मैंने सब मुंडे फुल लगाती तो झीटा गोटे मुंडरे फुल लगे तो सी कौन कला ना से देखिए बांति आसला भूमिन सिंह कला तो बांति करी 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 पूरा फिल्म सरीगला सी मैंने फिल्म अधारू बांति करुचे फिल्म सरीगला तो लास्ट को अच्छी उठला भौणी से फुलटा को काढ़ी दिंतु मोर एलर्जी अच्छी फ्लावर एलर्जी आमर थाए डस्ट एलर्जी सब थाए तो सी कहला मोर से फुलटा को आप काढ़ी दिंतु मोर फ्लावर एलर्जी अच्छी से कहला एटा तो प्लास्टिक फुल बुझीपार आप तो सी माने एमती गोटे माइंड हो जाइए से फुल को देखी देखी मन में एमती गोटे माने कौन एमती गोटे घृणा पलि आसी तो से प्लास्टिक फुल को देखले भी तार एलर्जी भूमिथिंग होची तो आम मन सेमती ये चारिआडू परिवेश जो चारिआडू कथा शुणिकी आम मनटा एमती गोटे हो जाए कि आम ठाकुर को धरिया नाराज सेमती मो जीवन गोटे टाइम तो हो गला मो जीवन गोटे अनुभूति कहूँ तो आमर जो यही लास्ट रविवार मासर से सत्संग रे से दिन थाए शनिवार शनिवार आम सिद्धांत भाई मु गोपू भाई विक्रम भाई सिलू भाई आम एतिक जन कौन ना रविवार सत्संग आम सब से जो सत्संग हम से स्टेज सब प्रिपेयर करके फेरू तो से फेरिला बेले प्रायतः राति 12टा पाखापाखि 11टा अधरे बाहर तो मु पहुंचला बेलू 12टा तो मु बाइक नहीं थे गोपू भाई को घरे छाड़े तो सी छाड़ा मु आसे मु स्टेशन देख स्टेशन आरपटे मो घर तो मु स्टेशन आरपट को जीवाई गला बेले तो मत से देखा ना कान्हा भाई आम कान्हा भाई देखा तो मु कान्हा भाई पचारि कुआर जी ना से समय किए आसूला गोटे ट्रेन रु किए आसबार था रिसीव करने आसली तो मुझे कथा किस समय ट्रेन आसी ट्रेन लगिला संपर्क आसिले तो सी जावाई मत कहले हाँ भाई आसगुरु जयगुरु ठीक अच्छे जयगुरु तो ट्रेन टा छाड़ा संपर्क आसिले तो मुझे कौन ना ब्रिज ऊपर देखी नेक्स्ट आरपट को गले मो घर पड़ो तो मो आरपट को जीवा समय मुझे पार हो जाए तो मुझे चली चली जस्ट स्टेशन सरला तो मुझे तार आरपट के जाइए तो 2टा पिला धाई धाई पड़े तो मुझे कहली कौन किए जाए रात 12टा 15 20 हो सत्संग सारी फेरी तो 2टा पलैले पिला ट्रेन तक पलि जाइए पूरा स्टेशन पूरा खाली मु गाड़ी फाड़ी किसी ना चल चल जाए तो से समय मो पछपटू किए आसला ना 2टा आरपीएफ आउ 2टा नॉर्मल पिला माने स्टेशन जो काम करती लाइट फाइट देखा तो से 2 जन आसिले से दिन आसिकी तो मत धरदेले कहले देखा कौन देख कौन है देखा से लोग कंप्लेन कर चल तो मत झिकी झिकी नहीं गले कौटी ना स्टेशन मास्टर से घर को जो स्टेशन कार्यालय ऑफिस था तो से नहीं पड़ेले तो मु कहली कौन है कौन नहीं मुझे घर को जाऊँ तो घर एक कथा क्या कहनी मु तो घर को जाऊँ कहली स्टेशन रु स्टेशन मास्टर मत पचारे कहले कह मुझे एमती सत्संग छाड़ी फेरुची मु तो जस्ट ट्रेन टा लगी ब्रिज आरपटे देकी चढ़ी जाऊँगी तो मत धरा पचरा पचरी कले ना लिखिले फोन नंबर ने बापा ना एरा सब पचरा पचरी कला तो से स्टेशन मो पाख गाँव गोटे पिला तो सी चिन्ह थाए मत तो मु कौन ना व्हाइट पैंट सार्ट रे अच्छी सत्संग साड़ी फेरते तो व्हाइट पैंट सार्ट अच्छी तो सी मत देखला कहले ना ये भल पिलाटा आपको छाड़ स्टेशन मास्टर बताला तुम सत्संगी मुझे हाँ मुझे सत्संगी कहला
ଓହୋ ହଉ ମୁଁ କହିଲି କଣ ହେଲା ମତେ କଣ ପାଇଁ ଧରିଛ ନା ଯୋଉ ଟ୍ରେନ ଟା ଛାଡିଲା ସେ ଟ୍ରେନ ରୁ ଦିଟା କେତେଟା ପିଲା ତ କିଛି ଚୋରି କରିକି ଧାଇଁକି ପଳେଇଛନ୍ତି। ତମେ ଯୋଉପଟେ ଯାଉଥିଲ ସେପଟେ ପଳେଇଛନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ତମକୁ ଆମେ ଧରିଲୁ ତମେ ଥିଲ ସେଠି ଆଉ କିଏ ନଥିଲେ। ତ ତାପରେ ଦେଖିଲି ସେଇଠି ଯୋଉ ଚୋରି ହେଇଥିଲା ଯୋଉମାନଙ୍କର ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି। ତ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି ମୁଁ ଯଦି ଜିନ୍ସ ଆଉ ଟି ସାର୍ଟ ରେ ଥାନ୍ତି କି ମୁଁ ଯଦି ସ୍ମୋକିଂ କରିଥାନ୍ତି ଡ୍ରିଙ୍କିଂ କରିଥାନ୍ତି ଅବଶ୍ୟ ମୁଁ ଚୋର ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ଯଦି ମୁଁ ଜିନ୍ସ କୋଉଥିରେ ଥାନ୍ତି ତ ମତେ ସେମାନେ ହିଁ ଧରିଥାନ୍ତେ। ତ ତାପରେ ମୋର ଅବସ୍ଥା ରେଲୱେ କେସ୍ ଲାଗିକି ଯାହା ହେଇଥାନ୍ତା। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଯୋଉ ଷ୍ଟେସନ ମାଷ୍ଟର ମତେ ପଚାରିଲେ ତମେ ସଚେଇନ କି? ତ ତାପରେ ଯୋଉ ପଚାରିଲେ ସେଇଠୁ ମତେ ଛାଡିଲେ କହିଲେ ହଉ ଯାଅ ଦେଖିକି ଯିବ ଏତେ ରାତିରେ ଯିବା ଆସିବା କରିବନି। ତ କଣ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧରିଥିବାରୁ ସେଦିନ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଗଲି। ଯଦି ନର୍ମାଲ ଲୋକ ହେଇଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ତ ମତେ ରେଲୱେ କେସରେ ନେଇକି ପୁରେଇଥାନ୍ତେ। ତ ଶୁଣିଲେ ତ ଆପଣ ମାନେ ସବୁ ସ୍ରୋତ ଭାଇଙ୍କ ଯୋଉ ଶୁଣିଲେ ପୁରା ଘିଅ ସାଗର ଭାତ ଯାହା ଯାହା ସବୁ ଖାଇଥିବେ ତାପରେ ଆଉ ପାଣି ଗ୍ଲାସ ଦେଲେ ବି ପିଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହବନି। ତ ଭାଇଙ୍କଠୁ ଶୁଣିଲି ତାକୁ ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ତ ସମୟ ବି ବହୁତ ହେଇଗଲାଣି। ତ ମୁଁ ଆମର ଏତିକି କହି ମୋ ବକ୍ତବ୍ୟ ସାଙ୍ଗ କରିବି। ମୁଁ ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ତାପସ ଭାଇଙ୍କୁ କହିବି ସେ ଆମର ଧ୍ୱନି ଦେବେ। वन्दे पुरुषोत्तमम् ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମମ୍ वन्दे पुरुषोत्तमम् ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋ वन्दे पुरुषोत्तमम् वन्दे पुरुषोत्तमम् वन्दे ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋ पुरुषोत्तमम् परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय ଜୟ परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय ଜୟ परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय ଜୟ परमाध्यात्म शर्मा की जय ଜୟ परमाध्यात्म जगत जननी श्री श्री बड़मा की जय ଜୟ परमाध्यात्म जगत जननी श्री श्री बड़मा की जय ଜୟ परम पूज्यवाद श्री श्री बड़मा की जय ଜୟ परम पूज्यवाद श्री श्री बड़मा की जय ଜୟ जय परम पूज्यवाद श्री श्री बड़मा की जय ଜୟ परम पूज्यवाद आचार्य देव श्री श्री दादा की जय ଜୟ परम पूज्यवाद आचार्य देव श्री श्री दादा की जय ଜୟ परम पूज्यवाद आचार्य देव श्री श्री दादा की जय ଜୟ सत्संग ଜୟ जय सत्संग की जय ଜୟ वंदे पुरुषोत्तम वन्दे ବନ୍ଦେ पुरुषोत्तमम् वंदे आज पितृ वन्दे ବନ୍ଦେ आज वंदे मातृवर्गम वन्दे मातृवर्गम् वंदे हंकिष्टवदम वन्दे वंदे पुरुषोत्तम वन्दे पुरुषोत्तमम् परम प्रेम श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय ଜୟ जय